Vika. Hi. So many in different ways. So, Roshan, have the 2 glasses, please. Please, all of you. So let's raise our glasses to Anton Rock Fernando as we begin this afternoon joy, laughter, and celebration. Happy 50th birthday, Anton, and our blessings for good health and happiness for the next 50 years. Cheers. So the next one is we are going to cut the cake, Anton. So may I invite Anton's family over here, please.
உறவுகள் தொடர்கதை உணர்வுகள் சிறுகதை ஒரு கதை என்று முடியலாம் முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம் நீயெல்லாம் சுகமே நெஞ்சிலே நாடும் உனக்காகவே நாடும் சுமை தாங்கியாய் தாங்குவேன் உன் கண்களின் ஓரம் எதற்காகவோ ஈரம் கண்ணீரை நான் மாற்றுவேன் வேதனை தீரலாம் வெண்பனி திலகலாம் வெண்மேகமே புது அழகிலே நானும் இணையலாம் உலகுகள் தொடர்கதை உணர்வுகள் சிறுகதை ஒரு கதை என்று முடியலாம் முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம் இனியெல்லாம் சுகமே நன்றி நன்றி இந்த கட்டட்ரிங்க முடிக்க சொல்லியா இல்லையா இன்னும் ஒரு வேர்ட்ஸ் இருக்கு என்பதோ கீதம் வளர்கின்றதோ நாதம் நாளொன்றிலும் ஆனந்தம் நீ கண்டதோ துன்பம் இனிப்பாகலாம் இன்பம் சுகராகவே ஆரம்பம் நதியிலே புது புனல் கடலிலே கலந்தது நம் சொந்தமோ இன்று இணைந்தது இன்பம் பிறந்தது உறவுகள் தொடர்கதை உணர்வுகள் சிறுகதை ஒரு கதை என்றும் முடியலாம் முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம் இனியெல்லாம் சுகமே இனியெல்லாம் சுகமே. நன்றி. யார் நினைச்சு பார்த்தீங்க? உங்களை தான் நினைச்சு பார்த்தீங்க. I come in. நம்ம யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது இந்த கேம்ல. ஸோ இதுவுமே தெரியாது சொல்ல முடியாது. வாட் இஸ் வெரி குட். கண்டிப்பா அவங்க தான்.
தப்பில்லை. 4 பேருக்கு எது செஞ்சாலும் தப்பில்லை. Without everyone's help. So, up and support. Thank you so much. Okay. No so side of say a bit Inba. about Appa. He's been a big inspiration for me and Ovia. And Appa கஷ்டங்களெல்லாம் கேட்டு வளர நேரம் நம்மளுக்கு he was a big beacon of hope for us, and it really shaped who we are today and taught us not to take anything for granted. Appa has taught us many life lessons that have stuck with us, like gratitude, determination, and honesty. Although Appa does some naughty decisions sometimes, he always sticks to his morals and never lets anything sway his principles. We've all heard of our parents' stories of their journeys to school. They'll say, we walked miles and crossed mountains to go to school. But in Appa's case, it wasn't only physical, it was mental. Appa's crave for education and perseverance, despite his family struggles, really shaped him. So I guess it was true when people say trauma builds character, because Appa is truly one of the most deep and layered people that I know. He can go from deep talks about philosophy at midnight with me and Ovia, and to being light-hearted and joking around and filling up his Facebook as well. Appa's stories of his childhood life taught us life skills and morals that have come to be the fundamentals of our childhood, of our characters. Like his high school years, how he would tell us about how he couldn't make it to school for a long time due to taking the role of a caretaker and guardian in his family. He outsmarted his principal into giving him a chance to write his last exam. Thank you so much being here to celebrate my brother's 50th birthday, first of all. And it means a lot for us that you are here to celebrate this wonderful event. Before everything, I would like to say big thanks to Soumya and Sri Anna. They are the backbone and mastermind of this whole event. And thank you so much for all things, the help that you have done for us. Thank you so much. And of course, again, as Kavya said, Brinda and Myron family for the wonderful decoration and everything. Thank you so much. And இங்க இருக்க எல்லாருக்கும், இந்த இடத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் எங்க அண்ணனை கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்த முதல் நாள்ல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதை பத்தி நான் இந்த இடத்துல நான் எதையும் பேச விரும்பல. ஏன்னா என்னை விட உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். வல்லவர், நல்லவர், நாட்டுக்கு நல்லது செய்யறது அதெல்லாம் நீங்களே சொல்லிடுவீங்க. ஸோ அதை பத்தி எதையுமே இங்க நான் பேச விருப்பம் இல்லை. இந்த மேடை எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பமா நான் பயன்படுத்தி விரும்புறேன். என்னன்னா, அவர் பிறந்ததுல இருந்து அவருடைய கல்யாணம் நாள் வரை அவர் என்னென்ன கஷ்டம் பட்டாரு, அவர் என்னென்ன வாழ்க்கையில என்னென்ன ஏற்றத்தாழ்வுகள் அவருக்கு இருந்தது, அவரு ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இருந்தால் என்ன, அதை பேசுறதுக்கு ஒரு தகுதியான ஆள் நான் தான் நினைக்கிறேன். என்ன காரணம்னா, நான் பிறந்ததுல இருந்து அவரை பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இதை ஒரு பிரீஃபாக சொல்லணும். இந்த இடத்துல நல்லா சாப்பிட்டுட்டு எல்லாரும் உட்காந்துருக்கோம். உங்களுக்கு நான் தூங்க வைக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆஸ் மச் பாசிபிள் நான் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக முடிக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன். ஸோ அவர் பிறந்தது எப்படி ஒருப்பட்ட சூழ்நிலைன்றதை நான் இந்த இடத்துல சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். என்னன்னா, எங்கள் அம்மா அப்பா 2 வீட்டு எதிர்ப்பை மீறி காதல் திருமணம் பண்ணி ஒரு 10 அடி செவுத்துக்குள்ள எந்தவித அடிப்படை வசதியும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில கல்யாணம் கட்டி வந்த ஒரு இடத்துல அவர் பிறந்தார். அதாவது அவருக்கு இருக்கிறது, அவரை கிடத்துறதுக்கு ஒரு தொட்டிலோ ஒரு கட்டிலோ அந்த 10 அடி செவுத்துல ஒரு ரூம் கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை பிறந்த அவருக்கு எந்த அடிப்படை வசதியும் இல்லாத இடத்துல தான் அவர் பிறந்தது. எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லி கவலைப்படுறதை நான் கேட்டேன். அவருடைய இளமை காலம் நாங்க நினைச்சதை விட இங்க நீங்க பாக்குற ஆண்டன் அவருக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட். இங்க அவர் பாடுறாரு, பேசுறாரு, சிரிக்கிறாரு, எல்லாம் செய்யறாரு. அவர்கிட்ட ஒரு 20 வயசுல இருந்து, அதாவது அவரு ஒரு வயசுல இருந்து ஒரு 25-26 வயசு வரைக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டான ஒரு லைஃப் அவர் வாழ்ந்தார். அதாவது அவர் ரொம்ப ரிசர்வ்டானவர். இதுல எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாது. அவருக்கு இந்த சின்ன வயசுல அவருக்கு உடல் ரீதியா இருந்த அவருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவருக்கு திக்குவார். இந்த இடத்துல நான் அதை சொல்றேன்னு யாரும் என்ன தப்பா புரிஞ்சு கொள்ளாங்க. அப்படி திக்குவாயின்றதுலயும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா திக்கி பேசக்கூடிய ஒரு ஆள். அப்படி ஒரு திக்கி பேசக்கூடிய ஒரு ஆள்
சௌமியா நான் சொன்னதுக்கு ஒரு 1000 ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு லெக்சர் ஸ்டேஜில் படித்து கொடுத்து அவரால் இன்னைக்கு ஆளான லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க. இன்னைக்கு இலங்கையில் பெரிய பெரிய கம்பெனிகளில் பெரிய பெரிய நிறைய சிஇஓஸ் மேனேஜர்ஸ்லேருந்து ஃபைனான்ஷியல் செக்டர்ஸ்லேருந்து நிறைய பெரிய பெரிய வந்து அவர்கிட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. ஆனால் அதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன, அவருக்கு ஒரு ஒரு நல்ல லெக்சராக இருக்கிறதுக்கு வேண்டிய அடிப்படை தகுதி என்னன்னா ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசணும். ஆனால் அந்த ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுறதுக்கான அவருக்கு அந்த பிரச்சனை அவர் இளமை காலத்தில் இருந்துச்சு. அதாவது அவர் ஒரு வார்த்தை பேசுறதுனால ரொம்ப லென்த்தியை இழுத்து பேசுவார், ரொம்ப திக்கி பேசுவார், அவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டம். அதனாலேயே அவருடைய வகுப்பறையிலையும் சரி அவருடைய குடும்பத்திலையும் சரி அவர் வந்து தன்னைத்தானே ஒதுக்கிக்கிட்டு தனிமையாக இருந்தார், யாரோடையும் சேர மாட்டார். எங்களோட வீடு வந்து ஒரு ரொம்ப எங்களோட குடும்பம் ஒரு 12 பேர் உள்ள பெரிய குடும்பம். அந்த குடும்பத்தில் தன்னைத்தானே அவர் தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருந்த அவரோட பட்ட கஷ்டங்களை இந்த இடத்துல நான் சொல்ல போனா அது நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஒரு 10 எபிசோட நீங்க எப்படி போடலாம். ஏன்னா அவ்வளவு நிறைய கஷ்டங்கள் பட்டிருக்காரு. ஒரு கிறிஸ்பியா கட் பண்ணி சொல்லணுமா இருந்தா எவ்வளவு விஷயம் சொல்ல முடியும் எனக்கு. அதாவது எங்க அப்பா வந்து ஒரு 83 காலத்துல இந்தியாவுக்கு ஒரு மைக்ரேட் பண்ணி இருந்த சூழ்நிலையில அவர் ஒரு டீ கடை நடத்துறாங்க. அந்த டீ கடையில அவர் டீ ஆத்துனதை பத்தி நான் சொல்ல முடியுமா? இல்லாட்டி 16 வயசுல அவர் ஓ லெவல் பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் எடுத்து எங்களோட குடும்பத்துல யாருமே அவர் எடுத்த பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் ஓ லெவல், அதாவது இந்தியா சொல்லுவாங்க +1 சொல்லுவாங்க, அந்த இதுல அவர் எடுத்த பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன்ன வரைக்கும் எங்க குடும்பத்துல யாருமே எடுக்கல. அப்படி ஒரு ரிசல்ட்ஸ் எடுத்து அவருக்கு ஏதோ கண்டினியூ பண்ண முடியாம அவர் கருவாட்டு கடையில வேலைக்கு வச்சதை நான் சொல்ல முடியுமா? இல்லாட்டி எங்க அம்மா வந்து எங்க அப்பாவுக்கு உடல் ரொம்ப உபாதைக்குள்ளாகி எங்க அப்பாவுக்கு தொடர்ச்சியா எங்களோட குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்த நேரம் எங்க அம்மா சோறு பாசல் செஞ்சு அதை விற்க வைக்கிறதுக்கு அவரை கடைக்கடையா அலைய வச்சது அது எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு துணையா அவர் கடைக்கடையா அலைஞ்ச அந்த சோறு பாசல் வித்ததை நான் சொல்ல முடியுமா? அந்த வயசுல ஒருத்தர் படாத கஷ்டம், அவர் பட்ட கஷ்டம் யாரும் பட்டிருக்க மாட்டாங்க. அதாவது இங்க நிறைய பேர் நாங்களும் அதை கடந்து வந்திருக்கோம். 16 வயசுல ஓ லெவல் முடிச்ச பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் எடுத்தவரை ஏ லெவல் படிக்க வைக்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி படிக்க முடியாத சூழ்நிலையில ட்ராப் அவுட் பண்ணி கருவாட்டு கடைக்கு வேலைக்கு அனுப்பிட்டாங்க. அந்த இடத்துல தானே 5 நாள் கருவாட்டு கடையில 16 வயசுல வேலைக்கு போயிட்டு 5 நாள் வேலைக்கு போயிட்டு சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸ் போயிட்டு சாட்டர்டே சண்டே வேலைக்கு போயிட்டு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு எங்களோட குடும்பம் வந்து வறுமையின் உச்சத்துல இருந்துச்சு. அந்த வறுமையின் உச்சத்துல இருந்த எங்களோட குடும்பத்தை இன்னைக்கு நான் இந்த மேடையில இருக்கிறது காரணம். எங்க 4 சகோதரமாரையும் புள்ள மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க. நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் எங்களை வழி தவறி போகாத மாதிரி அவருடைய கட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவருக்கு எல்லாம் இந்த எமோஷன் அப்படி அவருக்கு எல்லாரும் எங்களோட குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாது, அதாவது ஒரு 90s ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியும். ஒரு சீசன்ல படங்கள் வந்துச்சு, ஆனந்தம் வானத்தை போல அந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் வச்சு பாண்டவர்கள். அது ஒரு முதன்மை கதாபாத்திரம் ஒருத்தரை காட்டுவாங்க. அந்த முதன்மை கதாபாத்திரம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பொறுமையா அடிப்பட்ட காலத்துல இருந்து அடிமட்ட வாழ்க்கையில இருந்து எப்படி தன்னை தானே செதுக்கிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு தன் சகோதரமாரை தூக்கி நிலைநிறுத்தி மேல கொண்டு வந்து அந்த காட்டுவோம். எங்களோட வீடுகள்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் அப்படித்தான் சொல்லி நக்கல் அடிப்பாங்க, அதாவது கிண்டல் பண்ணுவாங்க. நீ வந்து சமத்துவ சரத்குமார் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவர் கிண்டல் பண்ணி அவர் இன்னும் அவர் பேசுவாங்க. அப்படி ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியங்கள் அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் ஆயிடும். எங்க அப்பாவோட ஆப்ரேஷனுக்காக, அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இருந்து 15 வருஷம் ஒரு ஒரு ஆண் மகனா பிறந்த ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும். ஒரு 16 வயசுல இருந்து ஒரு 26-27 வயசு வரைக்கும் தான் அவன் சுதந்திரமா நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய பருவம். அது பிறகு கல்யாணமான பிறகு அவனுக்கு 1000 பிரச்சனைகள் வரும், 1000 கமிட்மெண்ட் வரும். அந்த 16 இருந்து 26-27 வயசு திருமணமான ஆகிற அந்த வயசு வரை தான் அவங்க வந்து ஒரு பறவை போல இருக்க முடியும். அந்த இளமை காலம் அவருக்கு இருக்கல. 7 நாளும் வேலை, 5 நாள் ஒரு இடத்துல வேலை, சாட்டர்டே சண்டே லெக்சர் பண்ண போயிடுவாரு. அந்த சாட்டர்டே சண்டே லெக்சர் பண்றதுக்காக மண்டே டு ஃப்ரைடே 5 மணிக்கு வேலை விட்டு வந்து அந்த லெக்சருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாரு.
அந்த ப்ரிப்பேர் பண்றது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸையும் தன்னையும் செதுக்கணுன்றதுக்காக மாஸ்டர்ஸ், பிகாம், பிஸ்னஸ், பேங்கிங், சிங்ல இருந்து எக்கச்சக்கமான அவரையும் செதுக்கிக்கிட்டு மற்றவங்களையும் செதுக்கிக்கிட்டு ஒரு 7 நாளும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷமா அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கைன்றது வந்து நாங்க கண்கூட பார்த்துருக்கோம். நரக வேதனைப்பட்டிருப்பாரு. அதாவது நாங்கள் ஒரு ட்ரிப் ஒன்று போனால் கூட அவர் எங்களோட வந்து இருக்க மாட்டார். அவர் தன்னை அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு தன்னை செதுக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் இருப்பார். இதுதான் அவரோட வாழ்க்கை. இப்படிதான் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற லைஃப் இருக்கல, அதை தான் இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன். உங்களை எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு மேலே நான் அதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. அவரை ரோட்ல போனா கூட அவரை வந்து பார்க்குறோம். அவர் எல்லாருக்கும் சொந்தம் பந்தம், நெய்பர்ஸ்ல வந்து வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவர் ரோட்ல போனா கூட நல்ல ஒரு சைடு வச்சு சீவி இங்கே வரைக்கும் பட்டன் போட்டுட்டு, பெல்ட் எங்கே வரைக்கும் ஏற்றிட்டு, ஒரு 4 மடிப்புள்ள ட்ரௌசர் போட்டு அழகா அந்த பாரதி ராஜா படத்துல ஒரு வசனம் வரும், மயில் இருக்க அளவுக்கும் சீமையிலிருந்து தான் மாப்பிள்ளை வருவாங்க. அப்படி வர அந்த மாப்பிள்ளை மாதிரி ரோட்ல நடந்து போவாரு. இவர் நடந்து போவாரு, இவருக்கு பின்னால நான் வருவேன். நான் எப்படி வருவேன்? சீவன தலையை களைச்சி போட்டுட்டு 3 பட்டனை இறக்கி போட்டுட்டு இருக்கா உடுக்கு போட்ட ஷர்ட்டை வெளியில போட்டுட்டு வருவேன். ரோட்ல போறோம்னு சொல்லுவாங்க, நீ நல்லா படிச்சா ரொக் மாதிரி வருவேன், நீ படிக்கலாட்டி இதை பின்னாடி வர பாரு தங்கல மாதிரி வருவேன். இவரால நான் நிறைய மன கஷ்டம் ஆளாயிருக்கேன். இவரால் நான் பட்ட கஷ்டம் ரொம்ப நிறைய கஷ்டம். எங்க அப்பா இவரை பார்க்கறதே எங்க அப்பா இவரை பார்க்கறதே வந்து இவரை பார்க்கறதே வந்து எங்க அப்பாவுக்கு வந்து உயிர் பிச்சை போட்டவர் இவர் தான். எங்க அப்பா வந்து இப்ப 46 வயசுல எங்க அப்பாவுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி அவருக்கு ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. அவரை இந்தியாவுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு முழுக்க ஆப்ரேஷனுக்கு அவர் வழிகாட்டி, அவர் எல்லாமே மாஸ்டர் மைண்டா இருந்து எல்லாம் பிளான் பண்ணி அந்த சின்ன வயசுல ஒரு 26-27 வயசு அவ்வளவு விஷயங்கள் செஞ்சாரு. அந்த ஆப்ரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா செஞ்சு எங்க அப்பா இன்னொரு 10 வருஷம் அவரோட லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்தது அவர் தான். எங்க அப்பா அவரை எப்ப பார்த்தாலும் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு மறுபிறப்பு கொடுத்த ஒரு அப்படி ஒருத்தன் பார்ப்பாரு, தெய்வமா தான் பார்ப்பாரு. இவரை பார்க்கற நேரம் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எங்களுக்கு கேட்கும், மகனே அப்படின்னு பார்ப்பாரு. பார்த்துட்டு ரைட் சைட்ல அப்படியே திரும்புவாரு. நான் 15 பரோட்டா சாப்பிட்டு 16வது பரோட்டாக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான் எங்களுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன். நான் முடிப்பதற்கு உள்ள நிறைய கடைசி ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். எங்க அப்பா 56-57 வயசுல இறந்தாரு. அவரு இறக்க போறாருன்னு ஒரு 3 வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ நினைச்சாரோ என்னமோ தெரியாது. இந்தியால பனிமே மாதா கோயில் ஒன்று இருக்கு. அந்த இதுல வந்து 10 வருஷத்துக்கு ஒரு நேரம் தான் தங்கத்தேர் இருப்பாங்க. அந்த தங்கத்தேரை தான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை சரி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். அது ஒரு வருஷம் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த தங்கத்தேர் வரும், இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு தான் வரும். அந்த தங்கத்தேர் எப்படியாவது பார்க்கணும் அவருக்குள்ள, அதுதான் அவரோட கடைசி ஆசையா இருந்துச்சு. அதை உணர்ந்துட்டா. எங்க அப்பா யார்ட்டையும் வாய விட்டு கேட்கலாம், அவராகவே உணர்ந்துட்டு எங்க அப்பா மட்டும் இல்லை குடும்பத்தையும் தங்கத்தேர் பார்க்க கூட்டு போனாங்க. இதுல என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா, அந்த எங்க அப்பா அது சாகிறதுக்கு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை தங்கத்தேரை பார்த்துட்டு, நான் தான் எங்க அப்பா பக்கத்துல கூட பக்கத்துல இருக்கலாம், தங்கத்தேரை பார்த்துட்டு எங்க அப்பா கண்ணீர் விட்டு அழுது எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னாரு, நான் செத்தாலும் என்னுடைய ஆத்மா இவனோட எப்பயும் இருக்கும், நான் எப்பயும் இவனோட இருப்பேன், இவனுடைய ஜீவன் எப்பயும் நல்லா இருக்கும், இவன் நல்லா இருக்கும், தீர்க்காயசு நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்க அம்மா கிட்ட சொல்ல போக எனக்கு நினைச்சு ஒருத்தன் நல்லவனா இப்படியெல்லாம் இருக்குமோ. இது உண்மையா நடந்த ஒரு விஷயம். அப்ப அது உண்மையா இந்தியாவில் இது நடந்த விஷயம், நான் கண்கூட பார்த்த விஷயம். இங்க இருக்க ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும்னு ஷேர் பண்றேன் கடைசியா. எவன் ஒருவன் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் தன் தாய் தந்தையை பிள்ளைகள் போல் பார்க்கிறானோ அவன் இறக்கும் வரை அவன் பிள்ளைகள் அவனை தாய் தந்தை போல் காக்கும். இது இயற்கை, இது வந்து விதி, இதுதான் சொல்லுவோம் கர்மா. அப்படி ஒரு வார்த்தைக்கு அவர் எடுத்துக்காட்டா இருக்காரு. எவன் ஒருவன் பிள்ளைகளுக்கு அவன் கொடுக்கக்கூடிய பெரிய, அவர் பிள்ளைகள் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெரிய சொத்து என்னன்னா, நீங்க வீடு மாளிகை கோடி நீங்க தங்கம் சேர்த்து இல்லை வைரம் சேர்த்து வச்சாலும் நீங்க அது பெரிய ஒரு பெருமை இல்லை. அவங்க வாழ்ற காலத்துல அவங்க மகனை பத்தி அவங்க அம்மா அப்பா தாய் தந்தை கிட்ட உன் மகன் இப்படி நல்லா இருக்கான், இப்படி இருக்கான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க தெரியுமா. அதுதான் அந்த சந்தோஷத்தை கேட்க போகல அந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் இருக்க பூரிப்பு இருக்கு தெரியுமா. அந்த பூரிப்பை நம்ம 4 பேராலையும் கொடுக்க முடியல, அவர் மட்டும் அதை கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு அந்த கொடுக்க முடியாத சந்தோஷத்தை கொடுத்து எங்க அண்ணன்ட்ட இன்னும்
எங்கள் அப்பாவோட ஆசீர்வாதத்தோட இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, இன்னும் 50 வருஷம் 100 வருஷம் நல்லபடியாக அவருக்கு நல்ல அழகான குடும்பத்தை கொடுத்துருக்காரு, கடவுள் நல்ல அழகான பிள்ளைகளையும் கொடுத்துருக்காரு. அவங்களோட தீர்க்க சந்தோஷமாக நீண்ட ஆயுளோட வாழணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். ஹாப்பி பர்த்டே. தேங்க்யூ. It's fortunate and I'm gifted to have you all as my friends and family. Then, I wish to remember and thank few people who are not in this room. I'm obliged to remember few people who are not in this room, who made me who I am right now. Firstly, my dad. I am a duplicate of my dad, a photocopy of my dad. I am very much influenced of my dad. I am very close to my dad. My dad taught me philosophy, literature, film songs, music, films, and fun, humor. He's very unique. I am a Catholic from our Catholic background. And me and my dad spent more time in the Jindupeti Sivan Kovil than the churches. We used to go for Kamman Kalagam and all the Kamman Kalagam, Silapadikaram, literature speeches. And on Sundays when we don't go to churches, we're supposed to go to churches. And my dad took me to all the literature, all the things. He taught me literature. He taught me the best things in philosophy from Tamil cinema. From every Kannadasan song, every Pattukotte Kalyan Sundaram song, every song of Maradagasi, he taught what life is to be. He influenced every part of my life. That's one side. And it's an extreme sense of humor. Unbelievable sense of humor, my dad. For example, we both were in a Carnatic musical song, a program of some singers came from India. They were singing some very old song. Patum nani, babamum nani. He was singing on one side. And he was on the other side, he was saying, Ade, paatu neenga paava naagada. It's so humorous. When we were walking on the road, he used to lift the lungi, அப்படி காட்டி விடுவாரு. ரோட்ல போறவங்க லுங்கி காட்டி விட்டு தெரியாம போற அப்படி. So he was so humorous. He influenced everything in my life. So I really miss my dad. Rendavathu enga amma. She was with me during all my difficult times. She struggled. As Prashant said, we had gone through a huge struggle period and a lot of difficult period in my life. I used to thank my mom, Rajeshwari. Third, very important. In the Mada, Pida, Guru, Deva, I like the third part of love, Guru, than anybody else in the list, even the God. I like my teacher. I like to thank my teachers and remember my teachers. I am very much influenced by my teachers than anybody else in the world. I'm not sure anybody in this room knows about my teachers, but it's a good forum. I'm obliged and it's a great opportunity for me to remember all the teachers who influenced my life. Starting from Professor Gunapalan Nanaikara. This Professor Gunapalan Nanaikara taught me the basics in lifestyle. Dr. Udita Lenege, Dr. Samantha Asanayake, Vale Swanandam, all the teachers, professors who taught me have influenced my life. So I'm obliged to thank all the teachers who taught me. And next, I wish to thank few people in this forum. I'm not sure I'll get another opportunity, but I want to thank few people who have changed my life or a turning point in my life. The first person out of the lot is a person called Professor Lakshman Vatavada. What did Lakshman Vatavada did to me? I was 26 years old and there was something called World's First Finance and Accounting Conference and I was representing Sri Lanka.
myself being 26 years old, normally to represent the country on a global accounting concept, you have to be a PhD, a professor of all top universities. For example, the guys who represent the US are from Harvard, Stanford, and from UK it was from Cambridge, Oxford, and like that, all the top professors from all over the world came to represent respective countries in that conference. I was representing Sri Lanka in the conference. I was a Tamil, which is very difficult for a minority to represent a country, only a very small percentage, but Professor Lakshman Vatawala pushed me to that conference. I'm very thankful because that conference made a turning point in my life. So I wish to thank him a lot. Then there are a few people who helped me in the career. Mr. Indrabadi Silva, Mr. Suresh Amarasekara, and a very great person, Chandana Ukwata. I was, as Swami said, I was the youngest CEO of a company in Sri Lanka, Heineken Sri Lanka, at the age of 26 years old, leading a company of 675 employees. Prior to that, I was an investment banker with just working in a bank, in a just 2 or 3 people working under me. And this guy, Chandana Ukwata, not related to me, absolutely no connection to me. He saw something in me, and he said, he met me in a, he said, Anton, would you like to be the CEO of the company, country manager? And I led the company for 10 years, to be honest. And that person, Chandana Ukwata, of course, he's now in US, New York. He influenced me a lot. He taught me a lot. He was the chairman of my company. He changed my life. So I'm very obliged to thank him, to remember him at this forum. Mr. Chandana Ukwata, wherever you are one of the best leaders I've ever met in my lifetime. So I'm obliged to thank him. These Ukwata families are very big. They own Mount Lemnia Hotel. They are the founders of the Sri Lanka freedom, one of the current political party as well. They are quite a long history. But this person, Chandana Ukwata, is very unique in the Sri Lanka. Not many Sri Lankans know him actually. He's a very influential person. Not only helped me, he taught me basics in life. So I'm obliged to thank him. And then, okay, don't think that I'm prioritizing people based on important, but I'm just saying sequence what I think. Next, one important person in my life is my wife, Priya Fernandez. Very single number. She's actually, as Roshan said, I changed a lot after getting married to her. I was not the man I am before getting married. I was spent 99% of the time only in the libraries. I never go out anywhere else. You don't see me anywhere else. Nobody would have seen me in my background other than the libraries. After getting married to her, I was completely changed. உன்னை கரம் பிடித்தேன் வாழ்க்கை ஒளிமயமானதடி உன்னை மனதினால் சபையில் பெருமை புலவியதடி. Okay, sorry. She's a great pillar of support. She was always very humble. She's down to earth. The best part of her marriage life is she's rational always. She's fair and rational. I'm a stupid guy. I'm always emotional. After getting married, I changed, to be honest. I'm emotional, she's rational. So, a good combination in the marriage life actually. She thinks all rationally fair, reasonable. I always think very emotional. No, Priya, இப்படி செஞ்சா அப்படி சரி வராது. இப்படியும் செய்யோமே, இப்படி பாவமே சொல்லி. So, but a perfect mix. And then, my purpose of my life, next to eating, right? Eating is top number 1, right? Everybody knows here, I love eating. Right? Because the best part of the fact I love eating is where I took a visa and went to India to eat Talapagati biryani and returned back. Nobody in the world would have done it. To get a visa to eat Talapagati biryani, when they open and come back. And to eat fish egg curry, I went to Singapore, Muttu curry, and fish egg curry and returned back. So I'm so crazy about food to just to eat a good food, travel between countries. There's once me and Priya drove 7 hours to have the best fish curry in Australia, in Adelaide. There's some part of Adelaide, best fish curry. 7 hours drive, just only to eat the fish curry. Because that restaurant is best in the whole of Australia for fish curry. So we are so crazy about
eating. So leaving the food part out of it. Purpose of my life are my two lovely daughters, Ovi and Kavya. Why I am, in many instances I get frustrated, I get something bored or why are we struggling like this? But these two girls, lovely daughters, they make me live, make me live, motivate me to do what I am to continue to do. Thanks Ovi and Kavya, you are my life. Next to Priya and food and health. Next, my brothers and sisters. I'm very close to my brothers and sisters. I'm not sure. I gave another speech a few weeks back in Sri Lanka. So I was crying when I spoke about my sisters. I'm very close with my sisters and my brothers, yeah, of course. So I miss them a lot. My sisters back in Colombo, back in Sri Lanka. Whenever I think of my sisters, I always sing two lines. So I wish to sing the two lines because there's nothing to express my feeling of sisters if I don't sing those two lines. மலர்ந்து மலராத பாதி மலர் போல மலர்ந்த இளம் தென்றலே வளர் பொதிகை மழை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பிறந்த தமிழ் மன்றமே நதியில் விளையாடி கொடியில் மழை தோன்றி மலர்ந்த இளம் தென்றலே வளர் பொதிகை மழை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பொலிந்த தமிழ் மன்றமே. I love my sisters and brothers actually. I miss them a lot. Fortunately, three of them are not here. Of course, I met them a few days back actually. Early this week I was in Colombo. And next, I wish to thank all of you and mainly the people who organized this. My wife, Sri, Mayuran, Brinda, Roshan, and I didn't say it about two other people. Okay, so should tell that. I missed them, sorry. I'm drunk, so don't misunderstand. Don't get the sequence right, wrong. As my brother said, I used to stammer a lot. But I was determined. I should do something different that I should, how do I say it? I want something achievement in life. I will still achieve what I wanted to achieve. There are a few more years to go. But there are a few people helped me in my lecturing career. This one person is Kandasamy. I'm not sure how many of you know. He's the owner of Oxonia Institute. When he was 25 years old, I went to him and said, Mr. Kandasamy, I want lecturing institute. It's a topmost institute. It's lecturing for CMA. It's like CA for those who are from India. And I want lecture for this. And at that time, I said I want lecture for a subject which was being lectured by a lecturer from Harvard University, Mr. Arumugam. Mr. Arumugam studied at Harvard, so a guy who was lecturing from Harvard University was lecturing this subject, and he was double my age. And I said I want to lecture only that subject, most difficult subject in CA at CMA. And this guy said, no, you look very young. I'm sure you can lecture. And he rejected me once, twice, thrice. Anyhow, fourth time I managed to convince him. I lectured in the institute for the subject, and I completely took over the subject and lectured in that subject. I tripled the numbers of students who lectured. So I'm very thankful to Kandasamy. But I haven't said about Kandasamy. The person, another person who changed my life is one person is sitting in this room. Is Sami. Mama Sami. Baba. He changed my life. Of course, I met him in London. Actually, he told that I lectured with him. That's not true. I lectured for him. I lectured in his college. I worked for him. He changed my life actually. And listen, I should say that. I'm not sure I have to tell the truth. So he helped me so much. Actually, I can't express in words how much he helped. I feel embarrassed, so I'll stop with it. But thanks, Sami. Thanks for what you've done. And I switched from one college to another college owned by him. And I used to work for him. I used to lecture with him. I lecture in his institute for him actually. And the fact
I joined him or worked for him or worked with him changed my life a lot. I'm not sure how to explain it, but a big impact it made in my life actually. Thanks, Ravi. I know him for almost more than 25 years. The amount of help he has done me. Actually, how many of you all do? We both did a business together and we ran an ice cream business in Sydney. We both ran an ice cream. We both like sweets. We both have diabetes because of that. We both ran an ice cream business in the Winston Hills. No, Winston Hills. Winston Hills, we both an Italian premium ice cream cafe. So we both are so, we like few things. We both like singing, we both like eating food, we both like ice creams, and we both like drinking, dancing, and so much more. We are very compatible, I would say. Okay. Once again, I thank everybody. Sorry, I couldn't thank one by one. I may make mistake if I thank one person and not another. So thanks a lot for all those who are here, and it's a great pleasure and privilege to be with you and to have you as part of my family and friendship network. Thanks a lot. Yeah. மஜாவாய் நிக்கிறிய பஞ்சு மிட்டாயா ஆமா பஞ்சு மிட்டாயா ஒய்யோ பஞ்சு மிட்டாயா மஜாவாய் நிக்கிறிய பஞ்சு மிட்டாயா ஆமா பஞ்சு மிட்டாயா ஐயோ பஞ்சு மிட்டாயா சோஜாவா படுத்துக்குவேன் ஓமடியில சாஞ்சு சும்மா வாட்டமா இருக்கிறைய வாட்டர் பாக்கெட் மூஞ்சி காஞ்ச மழை போல நான் இருக்கிறேன் காஞ்சி என் மனசு வசப்பறியே நீ மீன போல ஆஞ்சி நீ மீன போல ஆஞ்சி நீ மீன போல ஆஞ்சி நீ மீன போல ஆஞ்சி நீ மீன போல பார்த்ததும் எனக்கு யாருது கிக்கு உன்னை பார்த்ததும் எனக்கு யாருது கிக்கு இது தாண்டி மாமனுக்கு எத்த தக்காளி தொக்கு ஒன்னா பார்த்ததோ எனக்கு இருது கிக்கு நான் தானே மாமனுக்கு இந்த தக்காளி தொக்கு சீன போலவா நானும் சீலர போல ஏ பல பல்லனே ஜொலிக்கிறிய வாரிச போல ஏ சீன போலவா நானும் சீலர போல ஏ பல பல்லனே ஜொலிக்கிறிய வாரிச போல ஐயோ வாரிச போல ஏ வாரிச போல போட்டு மெல்லும் விடா ஜருதாமா ஐயோ இந்தியில சொன்னா நான் பியார் கருதாமா வாயில போட்டு மெல்லும் விடா ஜருதாமா ஐயோ இந்தியில சொன்னா நான் பியார் கருதாமா உன்னை பியார் கரு